जिन्होंने NA-63 में अपनी गैर मौजूदगी में इतनी लीड के साथ अपने मुखालफिन को बदतरीन शिकस्त से दो चार करके सोचने पर मजबूर कर दिया। जवाब है मैं गल ये कि असी कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना इसी सरमाए ना कवर करना, ना सरमाए ना साडा साडे कोल मुकाबला होंदा वजाद सैन दा जी जी या नवाबजादे दा। ठीक है। असी इमरान खान साहब दे घर को ना, मैं पंजाब दा नायब सदर रहा PTI दा, जी जी साडे कारकुन मौजूद है हर गाँव सतह ते हर वार्ड सतह ते सानू अंदाज़ा सी, बल्कि आजाद प्यारा साहब मेरा इंटरव्यू किया तो मैं कहा कि असीं 50-60 हज़ार की लीड लाँगे। जी जी प्यारा साहब रुक के कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਫਿਰ NA-63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਰਾ ਸਕਦੀ। अच्छा साजिद साहब, NA-63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਰਾਦਰਾਨ ਔਰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੀਡ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ GT ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਚਨਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੀਡ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਆਉਂਦਾ, ਹੀਰ ਧੰਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਧੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖਪੁਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਛੀਨ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਜੋ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਸਾਡਾ ਮੋਨੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੇ ਪਿੱਛੇ 20,000 ਤੇ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहल बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इबरार नकवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात डेरा छन्नी पर और मेरे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह एक जानी पहचानी शख्सियत छन्नी की, इमरान खान साहब के करीबी और देरीना साथी और मौजूदा MNA साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जिन्होंने NA-63 में अपनी गैर मौजूदगी में इतनी लीड के साथ अपने मुखालफिन को बदतरीन शिकस्त से दो चार करके सोचने पर मजबूर कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम साजिद यूसुफ छन्नी साहब। इनका पाकिस्तान आने पर पहला इंटरव्यू न्यूज़ पैलेस पे आपको दिखा रहे हैं सैयद इबरार नकवी। अच्छा साजिद साहब, पहले नंबर ते तुसी जेह्ड़े कारकुनान ने तुहानूं किस हद तक एतमाद सी कि यकीन सी कि मैनूं इस हद तक जेह्ड़े ने मेरे दोस्त कामयाब करवाउणगे हर यूसी चों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो जनाब प्रोग्राम देखने तो सुनने वाले मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम और खसूसी तौर पर NA-63 की आवाम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान नूं मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। तो मैं खसूसी उन्होंने शुक्रिया विदा करना। तुसी शाह साहब जो सवाल किया मेरे ते, ये बिल्कुल मेरे नाल शुरू में काफ़ी दोस्तों किया, बल्कि मीडिया के जो एंकर पर्सन ने उन्होंने काफ़ी किया कि NA-63 एक बड़ा तारीखी हल्का है और बहुत वड्डा गुजरात का सब तो वड्डा हल्का है, तो तुसी इस हल्के नूं किस तरह कवर करोगे? तो वो मेरा शार्ट जवाब है मैं गल ये कि असी कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना इसी सरमाए ना कवर करना, ना सरमाए ना साडा साडे कोल मुकाबला होंदा वजाद सैन दा जी जी या नवाबजादे दा। ठीक है। असी इमरान खान साहब के घर को ना, मैं पंजाब का नायब सदर रहा PTI का, जिले गुजरात का मैं 2 बारी सीनियर नायब सदर रहा। मैनू तकरीबन 13 साल हो गए ने पार्टी ने खिदमत देने। जी जी मैनू डिस्ट्रिक्ट गुजरात का जितनी यूथ होंगे 12 साल के बच्चे तो लैके तो इंशाल्लाह 50 साल तक जितने नौजवान ने और साड़ियाँ भैनां ने स्टूडेंट या जो लोग एजुकेटेड ने, जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या दूसरी मीडिया रिलेटेड ने, वो सारे मन जान। जी जी वो खास आलमगीर दे होन ते हाड़ मराले दे होन। ठीक है। ठीक है।
ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਘਬਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਲਿੰਕ ਸਨ ਹਰ ਯੂਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਰ ਗਾਉਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਵਾਰਡ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਡ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਲਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਡ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਤਰਕ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਗਲਾ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। अच्छा साहिब साहब, बड़ी एक खुशी दी और एक हैरानकुन बात भी है वे कि नाजरीन बड़ा एक पॉइंट वाली बात है कि साजिद यूसुफ साहब अपने इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਐਨੇ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾजिद ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਨਾ ਖਾਸ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਐਨੇ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾजिद ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਔਰ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਵਾਇਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਹਲਕੇ 63 ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2024 ਵਾਲਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਰਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਖਰਾਜ ਤਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ PTI ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਐਨੇ 63 ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ। ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਪਮਾਲ ਹੋਏ, ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਵੋਟ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਾजिद ਸਾਹਿਬ, ਐਨੇ 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਬਰਾਦਰਾਨ ਔਰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਮੋਮਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰੀ ਬਲੋਲਪੁਰ ਤੱਕ, ਹੈਡਮਰਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਰਗਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਲਡ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸਾਬਕਾ ਪਿਛਲੀ 20 ਸਾਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਨਵਾਬ ਜ਼ਰਗਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬੜੀਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤੋੜਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਜ਼ਰਗਾਨ ਦਾ ਹੋਲਡ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਹੋ? ਸਰ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਗੁਜਰ ਅਰਾਈ ਬੱਟ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਜੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਛੋਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਲੀਡ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ GT ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਚਨਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੀਡ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧੰਨ ਆਉਂਦਾ, ਹੀਰ ਧੰਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਧੰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖਪੁਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਓ ਬੜੀਲਾ ਹੈ, ਖਾਓ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਜ਼ਹੂਰ ਲਾਈ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੋਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਓ, ਕਿ ਫਤਿਹਪੁਰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸਿਟੀ ਆ ਜਾਓ। ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲੋਵਾਲ, ਨੱਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲੋਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਣਾ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 100 ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੀਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ NA63 ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਯੂਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਕੇ ਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ। ਆਰਓਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਰਓ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ 81,000 ਸਾਡਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, 88,000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ 98,000 ਵੋਟ ਆ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੀ। ਇਹ ਲੀਡ ਸਾਡੀ ਦੀ ਕੋਈ 30 ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਧ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 45 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਛੀਨ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਜੋ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੋਨੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਤਸੀਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਔਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ NA63 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਖੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੇ ਪਿੱਛੇ 20,000 ਤੇ। ठीक है जी जी। साजिद साहब बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कैमरामैन आज़ादार के साथ सैयद इब्रार नकवी। अल्लाह हाफिज़।